Hello students, in the last lecture we have seen the graphical representation of displacement, velocity and acceleration when particle starts from mean position. And when particle starts from mean position, what was the equation for their graphical representations? The equations was x is equal to a sin omega t for displacement, v is equal to a omega cos omega t for velocity. This we have discussed in the last lecture. And acceleration a is equal to minus a omega square sin omega t. And using their values, omega t starts from 0, 90, 180, 270 and 360. We have drawn these graphs for displacement, velocity and acceleration. In this graphical representation we had discussion in the last lecture. But here we are going to discuss their correlation with respect to each other. So from the graph, first point we can conclude that the graphical nature for displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time because they changes their values periodically. Baga, a maximum value for displacement here, velocity, displacement and acceleration. The maximum value of velocity reduces to 0, again minus a, again 0, again minus a. Displacement starts from 0, maximum, minimum, again negative maximum, again minimum. Acceleration 0, first to negative maximum, then 0, positive maximum, then 0. मग या ग्राफ वरून आपण काय कन्क्लूजन करू शकतो? सी ग्राफिकल नेचर फॉर वेलोसिटी एंड एक्स. जिथं डिस्प्लेसमेंट 0 तिथं वेलोसिटी मॅक्सिमम, जिथं वेलोसिटी 0 तिथं डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे मॅक्सिमम. म्हणजे जर आपण अँगल कन्सिडर केला हा π/2, if we consider angle π/2, at π/2 velocity is 0 and displacement is maximum, means there is a phase change between the both. velocity बघा ज्यावेळेला 0 किंवा डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम आणि ज्यावेळेला डिस्प्लेसमेंट 0 त्यावेळी वेलोसिटी किती आहे मॅक्सिमम. मग याचं कन्क्लूजन काय असू शकतं? द वेलोसिटी कर्व अँड डिस्प्लेसमेंट कर्व इन विच वेलोसिटी कर्व इज लीड बाय π/2 अँगल दॅन द डिस्प्लेसमेंट कर्व. बघा VT डायग्राम अँड XT डायग्राम याचं कन्क्लूजन काय? VT diagram and XT diagram. Velocity time curve is leads by π/2 than displacement time curve. So velocity VT graph is lead by π/2 than XT graph. So see x and a. जिथं x0 त्या ठिकाणी a0, x maximum, a negative maximum, x0, a0. मग याचं कन्क्लूजन काय असू शकतं? अगेन x आणि a जर चेक केलं तर बघा याचं कन्क्लूजन काय असू शकतं? फ्रॉम xt अँड at डायग्राम ज्याला x0 त्याला a0, ज्याला x पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम त्याला a निगेटिव्ह मॅक्सिमम. हा ज्याला पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम असणार त्याला एक असणार आहे निगेटिव्ह मॅक्सिममला. हे दोन्ही जर कर्व कंबाईन केले तर कसं दिसणार आहे बघा. इथं असणार आहे डिस्प्लेसमेंट ए हा डिस्प्लेसमेंट कर्व असेल. हे दोन्ही कर्व कंबाईन केल्यानंतर म्हणतो मी. आणि इथं काय असणार आहे ॲक्सिलरेशन कर्व. या ठिकाणी याची व्हॅल्यू काय असणार आहे मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे ज्यावेळेला डिस्प्लेसमेंट एका एक्स्ट्रीम पोझिशनला असणार पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला त्यावेळेला ॲक्सिलरेशन कुठं असणार आहे निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला. म्हणजे एक ज्याला पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला असेल त्या दुसरं कुठं असणार ॲक्सिलरेशन त्या पाठीमागचं निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला असणार आहे. ए ओमेगा स्क्वेअर असेल आणि हे ए असेल. म्हणजे दोघांच्या मध्ये फेज चेंज कितीचा आहे पाय. बघा समजतंय का? एक्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम ॲक्सिलरेशन निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम म्हणजे दोघांच्या मध्ये फेज चेंज कितीचा असणार आहे phi. So from XT and AT graph we can say that there is a phase change of displacement x and acceleration. Third, velocity and acceleration. When v is said to be maximum, again acceleration is said to be
मिनिमम म्हणजे परत व्ही मॅक्सिमम त्याला ए मिनिमम, व्ही मिनिमम त्याला ए मॅक्सिमम, म्हणजे परत व्ही टी ग्राफ आणि ए टी ग्राफमधून याचं कन्क्लुजन काय असू शकतं, व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ इज अगेन लीड बाय π/2 दॅन ॲक्सिलरेशन टाइम ग्राफ. दॅट विल हॅव थर्ड कन्क्लुजन फ्रॉम व्ही टी अँड ए टी डायग्राम. काय व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ लीड्स बाय π/2 then AT graph, or I can say it is AT curve. And again these three curves are said to be periodic functions because they changes their values periodically or with respect to time. And again this is cosine curve, this is sine curve, and again this is cosine curve, sine curve, this is again a sine curve. So they are said to be a harmonic functions. In the first lecture we had a discussion on velocity, acceleration and displacement, that always they show the harmonics in nature in terms of sine waves as well as the cosine waves. So this is the conclusion from this graphical representation of displacement, velocity and acceleration when particle starts from mean position. Next point is graphical representation of displacement, velocity and acceleration with respect to time when particle starts from extreme position. लास्ट लेक्चर आपण मीन पोझिशन बघितलं, आता काय बघायचं आहे एक्स्ट्रीम पोझिशनला. नेक्स्ट पॉइंट विल बी is graphical representation of x, v and a when particle starts from extreme position. लास्ट लेक्चर आपलं डिस्कशन झालं होतं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन काय होतं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, and when particle starts from extreme position डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन काय होतं, x is equal to a cos ओमेगा t. मग आपलं मेन पोझिशन डिस्कशन झालंय, आता एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट काय आहे हे बघायचं आहे. ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन displacement of particle is extreme position आपण हे इक्वेशन बघितलं होतं, x is equal to a cos omega t at extreme position. If this is the displacement, what will be the velocity? Velocity of particle is v is equal to काय dx by dt. मग याचं डायरेक्टली डेरिवेशन घेतो, डेरिवेटिव्ह घेतो dx by dt, कॉसचं डेरिवेटिव्ह मायनस साइन आणि टाइमचा मल्टिप्लायर ओमेगा डायरेक्ट घेतो मायनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. आता तुम्हाला माहिती आहे डेरिवेटिव्ह कसं काढायचं, मी जास्त स्टेप याच्यावर डिस्कस करत नाही. सो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू मायनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी. इफ दिस इज द वेलोसिटी, what would be the acceleration then? Acceleration of particle is a is equal to again derivative of velocity, it is dv by dt. Again याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा, परत साइनचा डेरिव्हेटिव्ह cos, I can write directly, आणि टाइमचा मल्टिप्लायर अगेन ओमेगा मायनस a ओमेगा स्क्वेअर cos ओमेगा t. डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a cos at extreme position ला डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a cos ओमेगा t आहे. आपण लास्ट लेक्चर डिस्कस केलेलं होतं. वेलोसिटी मायनस a ओमेगा sin ओमेगा t, एक्सेलरेशन मायनस a ओमेगा स्क्वेअर cos ओमेगा t. आता बघा इथं x काय कोसाइन कर्व, वेलोसिटी काय साइन कर्व आणि एक्सेलरेशन काय अगेन कोसाइन कर्व. आता यांचं रिप्रेझेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ बघायचं आहे when ओमेगा t changes its value. So we'll see what would be the value of x, v and acceleration. First I will take x, displacement, velocity and acceleration. X, when omega t is equal to 0, cos 0 1, so this becomes only a. Okay, x
ए मिळालं कधी ओमेगा टी जेव्हा 0 होईल, ओमेगा टी जेव्हा 90 होईल त्याला कसं आहे cos 90 0, त्यामुळे x काय होणार आहे परत 0. अगेन ओमेगा टी 180 cos 180 -1, so minus a. I can write directly a 0 minus a 0 a. You can check if you put the values you will get the same values for the x equal to a 0 minus a 0 a. After putting the values omega t 0 90 180 270 and 360. Velocity omega t 0 sin 0 0, so velocity becomes 0. Omega t 90 sin 90 1, so velocity becomes negative maximum minus a omega. 0 minus a omega, I can continue this equation like that. 0 minus a omega 0 plus a omega and again 0. You can check it. Acceleration omega t 0 cos 0 again 1, so it becomes minus a omega square. Cos 90 0, so a becomes 0. Minus a omega square 0 plus a omega square 0 again minus a omega square. So this is a chart with respect to omega t and x v a. आता यांचं रिप्रेझेंटेशन आपण इन टर्म्स ऑफ ग्राफ काढायचं आहे फॉर x v and a. So here is omega t, displacement maximum a, negative maximum minus a. Then for velocity a omega, positive maximum minus a omega, negative maximum. And for acceleration plus a omega square and minus a omega square. I can divide omega t into these angles 0 90 180 270 360 0 90 180 270 and here is a 360. With respect to omega t, याचे व्हॅल्यूज कशा चेंज होतात बघा आणि ग्राफ कसा चेंज होतो बघा. ओमेगा टी 0 असताना x ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम म्हणजे इथे ओमेगा टी 0 असताना x ची व्हॅल्यू a मिळाली, ओमेगा टी 0 असताना v ची व्हॅल्यू 0 मिळाली, व्हेलॉसिटी ची व्हॅल्यू 0 आहे, ॲक्सेलरेशन ची व्हॅल्यू काय मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे इथे ॲक्सेलरेशन असणार आहे. ओमेगा टी 90 असताना x 0, ओमेगा टी 90 असताना x ची व्हॅल्यू 0 होणार, v ची व्हॅल्यू मायनस ओमेगा, व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू निगेटिव्ह मॅक्सिमम होणार इथं मायनस ओमेगा आणि ॲक्सेलरेशन रिड्यूसेस टू 0. पुढं परत कंटिन्यू करतो करू बघा. मायनस ओमेगा 180 ला मायनस ओमेगा, velocity again 0, velocity again 0, acceleration a omega square, acceleration plus a omega square, acceleration a omega square. Omega t 270 असताना displacement 0 0, velocity a omega, velocity a omega and acceleration परत 0. 360 ला हाईट असेल तर परत रिपीट होतो. जिथून स्टार्ट झालं ॲक्सेलरेशन परत एक्स्ट्रीम पोझिशनच एंड झालं, व्हेलॉसिटी 0 पासून स्टार्ट झाली परत 0च एंड झाली, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला स्टार्ट झालं परत पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला डिस्प्लेसमेंट एंड झालं. सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द displacement, velocity and acceleration when particle starts from extreme position. Now see the conclusion from this graph. Displacement, I can say it is xt. xt, vt and at graph are the periodic functions of time because they show the periodic nature with respect to sine waves as well as the cosine waves. See the graph, displacement and velocity. When displacement is at extreme position, velocity is at mean position. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ज्याला मॅक्सिमम त्याला व्हेलॉसिटी मिनिमम, ज्याला डिस्प्लेसमेंट 0 त्याला व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह मॅक्सिमम. म्हणजे याचं पहिलं कन्क्लुजन काय आहे फ्रॉम xt अँड vt डायग्राम, xt ग्राफ लीड्स बाय π/2 दॅन vt ग्राफ. x ज्याला मॅक्सिमम त्याला v मिनिमम, x ज्याला मिनिमम त्याला v मॅक्सिमम.
म्हणजे x π/2 व vच्या पुढे आहे. सेकंड ग्राफ vt ग्राफ आणि at ग्राफ. vt ग्राफमध्ये v 0 आहे, ॲक्सिलरेशन निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला आहे, आणि ज्याला v मॅक्सिमम आहे त्याला ॲक्सिलरेशन 0. म्हणजे हे दोन ग्राफ जर कम्पेअर केले तर पण याचं काय असणार आहे रिझल्ट, ॲक्सिलरेशन इज अगेन लीड बाय π/2 दॅन वेलोसिटी. ऑफकोर्स ऑल दीज आर सेड टू बी अ प्रेडिक्टिव्ह फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आता या तीन ग्राफमध्ये एक असा आहे जो या दोघांशी बरोबर पाय अँगलमध्ये मॅच होतो. पाय अँगलमध्ये बघा, ज्याला एक्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला आहे प्लस ए, त्याला ए कुठं आहे निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला आहे. म्हणजे जर मोशन कन्सिडर केली इथं मीन पोझिशन ही पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन ही निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन, ज्याला डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असणार आहे ए, पार्टिकल परफॉर्म ह्याचे व्हेन एक्स इक्वल टू ए, त्याला ॲक्सिलरेशन असणार आहे मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे दोघांच्या मध्ये अँगल कितीचा आहे 180 डिग्री. एक पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम आहे डिस्प्लेसमेंट, दुसरा ॲक्सिलरेशन निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला, म्हणजे दोघांच्या मध्ये फेज चेंज कितीचा आहे पायचा आहे. दिस इज द कन्क्लुजन फॉर x, v and a with respect to time when particle starts from extreme position. So here is the end of this pointer. Representation of x, v and a when particle starts from extreme position. Now see, so these are the graphical representation I have drawn in combined when particle starts from mean position and particle starts from extreme position. मीन पोझिशनचा एक्स टी ग्राफ बघा कसा आहे, इट इज अ साइन कर्व. मीन पोझिशनसाठी एक्स टीचा ग्राफ आहे साइन कर्व, एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी एक्स टीचा ग्राफ आहे कोसाइन कर्व. म्हणजे इथं स्टार्ट झाला एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ठिकाणी इक्वेशन असणार आहे, आणि या ठिकाणी इक्वेशन काय असणार आहे एक्स्ट्रीम पोझिशनला ए कॉस ओमेगा टी. हा दोघांच्या मधला एक कम्पॅरेटिव्ह पॉईंट आहे. मीन पोझिशनला ऑलवेज साइन कर्व फॉर एक्स टी, एक्स्ट्रीम पोझिशनला ऑलवेज कोसाइन कर्व फॉर एक्स टी. वेलॉसिटी मीन पोझिशनसाठी कोसाइन कर्व होतं व्ही टी, आणि या केसमध्ये व्ही टी कर्व कसा आहे साइन कर्व. म्हणजे मीन पोझिशनला वेलॉसिटी मॅक्सिमम, एक्स्ट्रीम पोझिशनला वेलॉसिटी मिनिमम. हे लक्षात ठेवा, कारण ग्राफ प्लॉट करताना मुलांचा गोंधळ होतो. सो फॉर मीन पोझिशन ऑलवेज एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, फॉर मीन पोझिशन वेलॉसिटी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मॅक्सिमम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशनला ॲक्सिलरेशन डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन and velocity starts from mean position, and then last one it is a acceleration which is a cosine curve starts from negative here cosine curve okay starts from minus omega square. हा sin हा cos acceleration बघा, mean ला acceleration sin curve, extreme ला acceleration cosine curve. mean position ला velocity cosine curve, एक्स्ट्रीम पोझिशन वेलॉसिटी साइन कर्व. मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट साइन कर्व, एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट कोसाइन कर्व. त्यामुळे ह्या फिगर्स लक्षात ठेवा, नाहीतर मुलांचं कसं होतं, एक तर क्वेश्चन आस्क फॉर द एक्झामिनेशन डॉट द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर एक्स, व्ही अँड टी वेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम अँड पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन. त्यावेळेला मुलांचं यामध्ये गोंधळ होतो. फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, जर मीन पोझिशन क्वेश्चन विचारला तर एकच इक्वेशन लक्षात ठेवायचं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. तुम्ही याच्यावरून व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशन इझिली कॅल्क्युलेट करून तुमचे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन असेच येणार. त्यामुळे मीन पोझिशनला हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं, आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनचा जर क्वेश्चन असेल तर इक्वेशन काय लक्षात ठेवायचं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. मग हे इक्वेशन तुम्हाला जर माहिती असेल तर तुम्ही याच्यावरून व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशन कॅल्क्युलेट करू शकता, आणि त्यांचा ग्राफ हा असाच असणार आहे. सो कीप इन माइंड फॉर मीन पोझिशन इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, and for extreme position the equation is said to be a cos omega t. So this is the graphical representation for displacement, velocity and acceleration when it starts from mean position as well as a extreme position. So keep in mind this formula. For mean x equal to a sin omega t, and for extreme x is equal to a cos omega t. Okay, so we'll stop this point.